અને બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને આ ચૂંટણીનું રણશીંગું ફૂંકાઈ ગયું છે, શંખનાદ વાગી ગયો છે અને 6 અને 11 તારીખે આ બે તબક્કામાં બિહારમાં 243 વિધાનસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાવાની છે। આ એ રાજ્ય છે જેની ચૂંટણી પર સૌ કોઈની નજર છે, કારણ કે આપણે જોયું કે આ ચૂંટણીને લઈને જે એકબીજા પર વાર પલટવાર થઈ રહ્યા છે રાજકીય પક્ષો તરફથી, એને લઈને રાજનીતિ બરાબરની ગરમાયેલી છે અને 14 તારીખે 6 અને 11 તારીખે મતદાન યોજાશે, 14 તારીખે પરિણામ આવશે। 40 દિવસ આખી આ ચुनावी प्रक्रिया चालवानी है। વધુ વિગત સાથે संवाददाता अजय यादव अपने साथ जोड़ा है। अजय, एसआईआर को लेकर इस बार बिहार की राजनीति में बहुत गर्माव आया था क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन अब बोला जा रहा है कि 10 दिन के पहले वो इंक्लूड हो सकते हैं, उसके लिए नई प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी और ये जो पूरी प्रोसेस रहेगी 40 दिन चुनाव को लेकर, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा आपने भी कहा कि इस बार बिहार जो विधानसभा चुनाव है न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और सभी पार्टियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज खुद जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शन, और उनकी तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की कि जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है वो पूरे देश में होगी और ख़ास करके लंबे समय से मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण था वो बिहार में काम अटका हुआ था। अब फ्रेश एक सूची आ चुकी है और जो फर्जी वोटर हैं वो हटाए जा चुके हैं और यहाँ तक कि जिन लोगों की डेथ हो चुकी है वो कैंडिडेट हटाए जा चुके हैं और साथ ही साथ जिन्होंने बिहार छोड़ दिया है वो लोग, वो मतदाता भी एक तरह से हटाए जा चुके हैं। तो एक फ्रेश लिस्ट है, फ्रेश लिस्ट पे चुनाव होगा, जो भी परिणाम आएगा उससे असली चुनाव माना जाएगा। और इसको लेकर के खुद चुनाव आयुक्त बेहद आशान्वित हैं और उनका कहना है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो निश्चित तौर पे सभी के लिए एक सबक होगा और एक फ्रेश वोटर लिस्ट पे होगा। लेकिन साथ ही साथ और भी क्या कुछ व्यवस्था की गई उसको लेकर भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अमूमन जो पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग होती है उसको लेकर के हर बार विवाद की प्रक्रिया शुरू होती है, विवाद खड़ा होता है, लेकिन इस बार जो ईवीएम की वोटिंग की लास्ट 2 राउंड की जब काउंटिंग होगी उससे पहले ही पोस्टल बैलेट को गिन लिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बहुत बार ऐसा होता है कि मतदाता का चेहरा जो कि ब्लैक एंड वाइट में होता है उसको देखने में, पहचानने में कई बार दिक्कत होती है, लेकिन इस बार वो जो चेहरा है कलर्ड होगा और यहाँ तक कि जो सीरियल नंबर होंगे वो भी कलर्ड होंगे, तो कुल मिला के पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ इस बार जो वोटिंग होगी 1200 से ज़्यादा किसी भी जो बूथ पे वोट नहीं होंगे ताकि आसानी से वोट डाला जा सके। मतदाता जो है मोबाइल लेकर के पोलिंग बूथ तक जा सकते हैं, हालांकि 100 मीटर दूर ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ पर अपना मोबाइल जमा करा सकते हैं। तो ऐसी ढेर सारी व्यवस्था की गई है और एक और भी चीज़ की गई है कि जो पोलिंग स्टेशन होगा उसकी वेब कास्टिंग भी होगी, यानी लोग उसको लाइव देख भी सकेंगे। और कुल मिला के अमूमन जो बिहार विधानसभा चुनाव है 5 से 6 चरणों में होता था, पिछले बार 3 चरणों में किया गया था, लेकिन जब ये 5-6 चरणों में होता था तब कहीं न कहीं वोटों की लूट होती थी, लेकिन अब काफ़ी शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं, कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं होती हैं। तो इस बार 2 चरणों में ही चुनाव कराने का फैसला किया गया है। सभी पार्टियों ने स्वागत किया है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 को काउंटिंग होगी। तो निश्चित तौर पर जो चुनाव आयुक्त की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शन, तो पूरे देश भर की नज़र होगी कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद आखिर बिहार में किस तरह का रिजल्ट आता है। जी जी बिल्कुल। ये डेट चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके ही 2 चरण और 2 डेट रखा है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जो बातें बाहर निकल के आई थी यही आई थी। देखिए, बिहार का चुनाव की जननी होगी, देश के लिए एक नज़ीर पेश करेगा और चुनाव आयोग के द्वारा जो 17 नवाचारों को अपनाया जा रहा है उस देश पर लागू होगा। यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती होगी। पार्टनर टुगेदर हम एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इस बार ऐतिहासिक जीत होगी एनडीए की और रिकॉर्ड सीटें भी आएंगी। तेजस्वी ने कहा है कि को निकालेंगे मजबूती के साथ, आदिवासी ट्राइब जो है मिलकर। देखिए, तेजस्वी यादव जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर उनको ही मालूम है कि उनकी लिमिटेड रीच है। जहाँ तक हमारा गठबंधन है वो बिल्कुल कंप्लीट है। एनडीए में सारे घटक दल जो है मजबूत घटक दल है और ये पूरे घटक दल मिलके जो पूरे बिहार, संपूर्ण बिहार में उनका जो है, जो लोगों का आशीर्वाद उनको है और जो लोगों का समर्थन प्राप्त है, उससे समझ में आता है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होगी
और रिकॉर्ड सीटें आएंगी एनडीए को। और इनको जो महागठबंधन में जो लोग हैं, खासकर कांग्रेस के आने से आरजेडी और कमजोर होती है और उसको कहीं ना कहीं इस बात का नुकसान भी होगा। वेस्ट बंगाल में बीजेपी एक सांसद તો મધર ઓફ ઓલ ઇલેક્શન્સ જેવી રીતે ચૂંટણી પંચ તરફથી કહેવામાં આવ્યું અને ખરેખર એવું છે, કારણ કે આ એક એવું રાજ્ય છે કે જે હંમેશા ચોંકાવતું રહ્યું છે. અહીંયા એવું રાજ્ય છે કે જ્યાં સ્થાનિક પક્ષો પણ હંમેશા મહત્વની ભૂમિકા ભજવતા આવ્યા છે અને આ બધા વચ્ચે આ એનડીએ અને ઇન્ડિયા ગઠબંધન વચ્ચેનો આ જંગ રહેવાનો છે. અને કેન્દ્ર સરકાર બાદ હવે રાજ્ય સરકાર તરફથી પણ સરકારી કર્મચારીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને આ વખતે નિર્ણય લેવાયો છે વર્ગ 4ના કર્મચારીઓ માટે. આ વર્ગ 4ના કર્મચારીઓને દિવાળી વખતે બોનસ ચૂકવવામાં આવશે, એટલે એમને આ દિવાળી ભેટ આપવામાં આવી છે રાજ્ય સરકારના વર્ગ 4માં કામ કરતા કર્મચારીઓ માટે. અને આ ઉપરાંત કેટલાક જે 700 રૂપિયાની મર્યાદા હતી એની મર્યાદામાં આ બોનસ ચૂકવવામાં આવશે. પહેલી વખત આ 7,000ની મર્યાદામાં, માફ કરશો, 7,000ની મર્યાદામાં દિવાળી બોનસ ચૂકવવામાં આવશે અને દંડક ઉપદંડક કાર્યાલયના કર્મચારીઓને પણ બોનસ ચૂકવાશે. વધુ વિગત સાથે સંવાદદાતા હિરેન રાવલ આપણી સાથે જોડાયા છે. હિરેન, રાજ્ય સરકારના વર્ગ 4ના જે કર્મચારીઓ છે એમને દિવાળી પહેલા આ ખુશીના સમાચાર સરકારે આપ્યા છે. 7,000 રૂપિયાની મર્યાદામાં એમને બોનસ ચૂકવવા માટેનો આ નિર્ણય વર્ગ 4 માટે કરવામાં આવ્યો છે. આમાં ટોટલ 16,921 જેટલા કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં મંત્રીમંડળના સભ્યો, વિધાનસભાના અધ્યક્ષ, દંડક, નાયબ દંડક, ઉપદંડક, પંચાયત, યુનિવર્સિટી, કોલેજ, ગ્રાન્ટિંગ શાળા અને બોર્ડ કોર્પોરેશનમાં વર્ગ 4ના જે કર્મચારીઓ અત્યારે ફરજ પર છે એવા કર્મચારીઓને આ લાભ મળશે. મહત્વનું છે કે લાંબા સમયથી વર્ગ 4ની ભરતી સરકારે બંધ કરેલી છે, પરંતુ અત્યારે જે કર્મચારીઓ કાર્યરત છે એવા કર્મચારીઓને આ 7,000 રૂપિયાની મર્યાદામાં રાજ્ય સરકાર દિવાળી પહેલા આ બોનસ ચૂકવશે. જે બિલકુલ આભાર આપનો. અને હવે વાત કરવી છે વરસાદની, જે આ વખતે જવાના મૂડમાં જ નથી લાગતો. અત્યાર સુધીમાં ચોમાસાએ વિદાય લઈ લીધી હોય, પરંતુ આ વખતે એક કે અન્ય કારણસર એ વરસાદ વરસતો જ રહે છે. એક બાદ એક સિસ્ટમ એક્ટિવ થતી જાય છે. આ અલગ અલગ દ્રશ્યો આપણે બતાવી રહ્યા છે. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠાથી માંડીને એ દક્ષિણ ગુજરાત હોય કે પછી સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, અમરેલી સહિતના પંથક હોય કે પછી મધ્ય ગુજરાતના અમદાવાદ, આ તમામ જિલ્લાઓને વરસાદે ઘમરોળ્યા હતા, ઝાપટા પડ્યા હતા. પરંતુ તેમ છતાં પણ આ વરસાદ ભલે ઝાપટા પડતા હોય પણ ખેડૂતો માટે ચિંતા લઈને આવ્યો છે. અને એક તરફ બનાસકાંઠામાં એક ભૌગોલિક સ્થિતિના કારણે 25 દિવસ વીતરવા છતાં પણ પાણી ઓસરતા નથી અને બધા વચ્ચે આ વધુ પાછો એક વરસાદ આવે છે, વધુ એક રાઉન્ડ આવે છે અને પાણી ભરાઈ જાય છે. થરાદના આ દ્રશ્યો આપણે બતાવી રહ્યા છે. સામાન્ય વરસાદ જ વરસ્યો હતો, ઝાપટું પડ્યું હતું, પરંતુ કેટલીક સોસાયટીમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ગયા, લોકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા. આટલું પાણી ભરાઈ ગયું છે તો વિચારો કે અડધો કલાક વધારે વરસાદ આવે તો આ વાહનની શું હાલત થશે. 1 કલાક વધારે વરસાદ આવે તો આ વાહનના ઘરોની અંદર બાથરૂમમાં પાણી ભરાય, રસોડામાં પાણી ભરાય, બધી વાતો ઉત્પન્ન થાય છે. અને અમે નગરપાલિકામાં, કલેક્ટરમાં બધે રજૂઆત કરી છે પણ કોઈ અમારું સાંભળતું નથી. વરસાદના લાંબા વિરામ બાદ અત્યારે ખાસ શહેરની અંદર વરસાદ અડધો કલાકથી વધુ સમયથી વરસી રહ્યો છે, ત્યારે ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. ત્યારે નીચાણવાળા રસ્તાઓ, હાઈવે રસ્તાઓ તેમજ સોસાયટીથી આશાપુરા મારી પાસે તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે 2 ફૂટ પાણી સામાન્ય વરસાદની અંદર ભરાઈ ગયા છે. અત્યારે માત્ર ને માત્ર 4 વાગ્યા સુધીનો વરસાદ 16 mm છે, તેને લઈ અત્યારે તમે જોઈ શકો છો અત્યારે જો 3 ફૂટ પાણી ભરાયા છે. આ સોસાયટીની અંદર વારંવાર પાણી ભરાવાના પ્રશ્ન બને છે, તેમ છતાં કોઈ તંત્ર, નગરપાલિકા સોસાયટીને કોઈ પણ નિકાલ કરવા માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરતા નથી. તેને લઈને સોસાયટીના માણસો ત્રાહીમાં પોકારી ગયા છે. ત્યારે અત્યારે થરાદ શહેરની અંદર છેલ્લે અડધો કલાકથી વધુ સમયથી વરસાદ પડી રહ્યો છે. દેવડા મિસ્ત્રી, સંદેશ ન્યૂઝ, થરાદ. અને બનાસકાંઠાના અલગ અલગ તાલુકાઓમાં વરસાદ વરસ્યો છે. આ ગામડાઓને વરસાદે ઘમરોળ્યા છે, ઝાપટું પડ્યું હતું, પરંતુ કેટલીક જગ્યાએ પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા પણ સર્જાય છે. એક તરફ બનાસકાંઠાના વાવ સહિતના એ સરહદી વિસ્તારો કે જે પહેલેથી જ ભરાયેલા પાણીથી હજુ મુક્તિ નથી મેળવી શક્યા, એ બધા વચ્ચે આ વધુ એક વરસાદી રાઉન્ડ. ધવલ જોશી આપણી સાથે જોડાયા છે. ધવલ, બનાસકાંઠાના કયા કયા એ પંથકો, કયા કયા એ ગામડા કે જ્યાં વરસાદ ખાબક્યો, કેવો વરસાદ પડ્યો?
થરાદ તમામ જગ્યાએ અત્યારે વરસાદી ઝાપટા છે તે યથાવત જોવા મળી રહ્યા છે. મહત્વની વાત છે કે બનાસકાંઠા જિલ્લાના કાંકરેજ સહિત ઓગળ પંથકમાં વરસાદ માહોલ સર્જાયો, વરસાદી ઝાપટા થયા અને તેને જ લઈને જનજીવન છે તે પ્રભાવિત થયેલું જોવા મળી રહ્યું છે. કાંકરેજ અને ઓગળ પંથકના સિહોરી સહિત આસપાસના આકોલી, થરા, ઉમરી, રતનપુરા સહિતના અનેક જે ગ્રામીણ વિસ્તારો છે કે જે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં દિવસ દરમિયાનના ભારે ઉકળાટ બાદ મોડી સાંજે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો અને તે બાદ વરસાદી માહોલ સર્જાયો, વરસાદી ઝાપટા થયા, તેને જ લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક જનજીવન છે તે પ્રભાવિત થયું છે. મહત્વની વાત છે કે ખેડૂતોના ખેતરોમાં મગફળીનો પાક લેવાનો સમય છે અને તેવા જ સમયે થતો વરસાદ છે તે અત્યારે ખેડૂતો માટે ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાનરૂપ સાબિત થઈ શકે છે, જેને લઈને અત્યારે ખેડૂતોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું જોવા મળી રહ્યું છે. જે બિલકુલ, એટલે ખેડૂતો માટે આભાર આપનો. ખેડૂતો માટે આ ચિંતાનું મોજું છે જ, સંકટ છે, કારણ કે મગફળીનો પાક હોય, કપાસનો પાક હોય કે પછી અન્ય પાક એ નુકસાન થશે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. પરંતુ એ બનાસકાંઠા હોય કે પછી અમદાવાદ હોય, એ સૌરાષ્ટ્રના પંથકો હોય કે પછી કચ્છ હોય, આ બધા જ જિલ્લાને વરસાદે ઘમરોળ્યા છે. બધી જ જગ્યાએ વરસાદ ખાબક્યો હતો અને આ વરસાદી ઝાપટાને લઈને ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. બનાસકાંઠાના થરાદમાં પણ ઝાપટું પડ્યું હતું અને આ સારું એવું ઝાપટું આવ્યું જેના કારણે ખેડૂતોને નુકસાન થશે તેવી ભીતિ છે. તો કચ્છના પંથકોમાં, કચ્છના રાપરમાં પણ આ વખતે વરસાદ વરસ્યો હતો. આ એ પંથક છે કે જે પહેલા એક બુંદ માટે, એક ટીપા માટે તરસતો હતો, પરંતુ અહીંયા વરસાદ થંભવાનું નામ નથી લેતો. અમદાવાદના પણ રાયપુર સહિતના વિસ્તારોમાં, વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદ ખાબક્યો. અને આ કચ્છના દ્રશ્યો આપણે બતાવી રહ્યા છે. કચ્છમાં આખી વરસાદી પેટર્ન બદલાઈ ગઈ છે. છેલ્લા એક દાયકાથી જ્યાં પહેલાં વરસાદ માટે તરસવું પડતું હતું, ત્યાં અત્યારે વરસાદ ખમૈયા કરે, થંભે, એના માટે લોકો પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. અને કચ્છના રાપર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ ખાબક્યો હતો. આ તરફ ગીર સોમનાથના વેરાવળમાં વરસાદ વરસ્યો હતો. અમરેલીના રાજુલા સહિતના પંથકમાં પણ વરસાદ ખાબક્યો હતો. તો સાબરકાંઠામાં પણ વરસાદ ખાબક્યો. આતરસુંબા અને પોળો વિસ્તારમાં આ વરસાદને કારણે મગફળીના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. અચાનક જ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો અને વરસાદ તૂટી પડ્યો. અને અરબી સમુદ્રમાં જે સિસ્ટમ સક્રિય થઈ, શક્તિ વાવાઝોડામાં પરિવર્તિત થઈ, આ વાવાઝોડાની કેટલી અસર થશે એ તો એક સવાલ છે, કારણ કે વાવાઝોડું નબળું પડી ગયું છે એટલે ગુજરાતમાં મોટા પાયે નહીં ટકરાય, પરંતુ એની અસરના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં વરસાદ વરસવાનો છે. ભારે પવન ફૂંકાશે 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે. 6, 7, 8 આ 3 દિવસ માટે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે ગુજરાતના કેટલાક પંથકોને વરસાદ ઘમરોળશે. વાવાઝોડાની સ્થિતિ લગભગ 7 તારીખ સુધીમાં દરિયા કિનારાના ભાગોમાં રહેવાની શક્યતા રહેશે. દરિયો થોડો રફ રહેશે અને છેક પાકિસ્તાનના ભાગમાંથી લઈને લગભગ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગમાં અને મુંબઈના ભાગ સુધી દરિયો છે એ જરા રફ રહેવાની શક્યતા રહેશે. બંગાળ ઉપસાગરનો ભેજના કારણે લગભગ 6મી, 7મી અને 8મી તારીખ સુધીમાં રાજ્યના ભિન્ન ભિન્ન ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 1 તારીખ 18 ઓક્ટોબર આસપાસ અને ત્યારબાદ ઓક્ટોબરના અંતમાં અને નવેમ્બરની શરૂઆતમાં બંગાળ ઉપસાગર ફરી સક્રિય થશે અને જેના કારણે દિવાળી આસપાસ ગુજરાતનું હવામાન પલટાઈ શકે છે. અત્યારે હાલ તો દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં ભારે હિમવર્ષાના કારણે કરા પડવાનું છે. રાજસ્થાનના ભાગ સુધીમાં કરા પડવાની સ્થિતિ રહેશે. તો અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલું આ શક્તિ વાવાઝોડું ગુજરાતને કેટલી અસર કરશે ચિંતા હતી, પરંતુ હવે આ વાવાઝોડું ધીમે ધીમે નબળું પડી રહ્યું છે અને એ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનમાં પરિવર્તિત થઈ ગયું છે. આવતીકાલે ડિપ્રેશનમાં પરિવર્તિત થઈ જશે અને ધીમે ધીમે દરિયામાં જ સમાઈ જશે એવી સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ધીમે ધીમે નબળું પડી રહ્યું છે આ વાવાઝોડું અને ગુજરાતથી ખાસું દૂર છે. ગુજરાત તરફ ફંટાશે એવી શરૂઆતમાં સંભાવના હતી, પરંતુ હાલ એવી કોઈ સ્થિતિ દેખાતી નથી. જોકે પવન ફૂંકાશે, વરસાદ વરસશે. તરફ ભારતીય હવામાન વિભાગ તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે શક્તિ વાવાઝોડાને લઈને કે વરસાદ વરસશે એ કોસ્ટલ એરિયામાં, એ સમુદ્રી કાંઠાના વિસ્તારોમાં. આ ઉપરાંત માછીમારોને લઈને કોઈ એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં નથી આવી, પરંતુ મોટી વાત એ છે કે આ વાવાઝોડાથી ગુજરાત પર હાલ કોઈ જોખમ નથી દેખાતું. चक्रवाती तूफान शक्ति धीरे धीरे वीक हो रहा है. इसका मतलब इसका शक्तिहीन होगा धीरे धीरे, और ये
लगभग ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा पे मूव करेगा। 7 तारीख सुबह तक ये डिसिपेट होते हुए एक डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा और 7 तारीख शाम को एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जैसे समुद्र के अंदर डिसिपेट कर जाएगा। इसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भारत के तट पर नहीं है। इसलिए हम भारत के तट पर महाराष्ट्र हो कि गुजरात हो, दामन दीव, दादरा नगर हवेली, कर्नाटक और केरला के लिए ये साइक्लोन की वजह से कोई सतर्क सूचना जारी नहीं किए हैं। कोई अलर्ट नहीं है, ना बारिश का, ना तेज़ हवा का, ना वेव का तट के पास, वेस्ट कोस्ट पास कोई हम सतर्क सूचना जारी नहीं की है। અને મહીસાગરમાં લાખો રૂપિયાનું કૌભાંડ કરનાર એ બેંક મેનેજર ઝડપાયો છે, પરંતુ શરમજનક વાત તો એ છે કે આ બેંક મેનેજર ઝડપાય છે ત્યારે એને જાણે પોતાના કૃત્ય પર કોઈ જ પસ્તાવો ન હોય, કોઈ જ અફસોસ ન હોય, એવી રીતે વિક્ટરી સાઇન બતાવતો પોલીસની હાજરીમાં નજરે પડે છે। જોડે ખોટા દાખલાઓ, પગાર સ્લીપો, ફોર્મ 16 વગેરે ખોટા ડોક્યુમેન્ટ્સ ઊભા કરીને 3 કરોડ 55 લાખની પર્સનલ લોન મેળવેલ હતી, જે બાબતે સંતરામપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરિયાદ નોંધાયેલ। પોલીસ તપાસ દરમિયાન પોલીસને બેંક ઓફ બરોડાના મેનેજર ભૂપેશ પુરોહિત નામનું પણ ઇન્વોલ્વમેન્ટ જણાઈ આવેલ છે। આ મેનેજરે આ બધા વ્યક્તિઓ જોડેથી 12% કમિશન લેખે આશરે 38 લાખ જેટલા રૂપિયાઓ લીધા હતા અને જોડે મયુર પંચાલ નામના એજન્ટની પણ ભૂમિકા સામે આવી છે। ત્યારબાદ આ જે મેનેજર છે એમની ભૂમિકા સામે આવતા એમની પણ ધરપકડ કરી લીધી છે। વોરરૂમમાં આગળ વધી અને વાત કરવી છે આંગણવાડી બહેનોના વિરોધની। છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી પોતાની પડતર માંગણીઓને લઈને, બોનસની વાત હોય, પગાર વધારાની માંગ હોય, અલગ અલગ માંગણીઓને લઈને તેઓ વિરોધ કરતા રહે છે। આજે સુરતમાં દક્ષિણ ગુજરાતની તમામ આંગણવાડી બહેનો દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું, કલેક્ટરને વિરોધ કરવામાં આવ્યો। તેમનું એવું પણ કહેવું છે કે તમામ સરકારી કર્મચારીઓને બોનસ આપવામાં આવે છે અને અમારા માટે જાહેરાત કરાય છે, પણ અમને આજ દિન સુધી દિવાળીમાં ક્યારેય બોનસ પણ નથી અપાયું। પગાર વધારાની અને એમને 3જા 4થા વર્ગમાં લેવાની જે વાત કરી હતી ગુજરાત હાઈકોર્ટે એમને કીધું જ હતું, ચુકાદા આપ્યા છે, તો સરકારને કેમ નડે છે એ અમને સમજમાં નહીં આવી રહ્યા। આજે અમારી બહેનોને એટલી હાલત ખરાબ છે, 10,000ના ઓછા પગાર, 5,000ના ઓછા પગારની અંદર કેવી રીતે બહેનોના ઘર ચાલે? એટલી મોંઘવારી દિવસે દિવસે વધી જાય છે, તો સરકારશ્રીઓને એમ કેમ નહીં દેખાતા કે બહેનો આ તમારી લાડકી જ બહેનો છે ને? આજે ગુજરાત જેવા સમૃદ્ધ રાજ્યની અંદર ગુજરાતની બહેનોની એટલી કફોડી સ્થિતિ છે, દયનીય સ્થિતિ છે, એ જોવા જેવી વાત। આ રેલી યોજવાનો બહુ સ્પષ્ટ વાત છે કે અત્યાર સુધી અમે આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પરોની માગણીઓ માટે અને ખાસ કરીને કાયમી કરવા અને લઘુત્તમ વેતન માટેની માગણી માટે સતત લડતા આવ્યા છીએ। અનેક રેલીઓ કરી છે, પરંતુ હવે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે પણ સ્પષ્ટ ચુકાદો આપ્યો છે। એક જજે તો ચુકાદો આપ્યો, પરંતુ ખંડપીઠ છે એને પણ ચુકાદો આપ્યો છે કે ગુજરાતની અને દેશથી આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પરને માનદ સેવક ગણી શકાય નહીં, નોકરિયાત ગણવા જોવે।